ఈ రాఫ్లర్ సిటీ అనేది 72 ఫ్లోర్స్ అంటండి బిల్డింగ్. ఓ పై వరకు ఉంది. చాలా పెద్దదండి ఎయిర్పోర్ట్ అసలు సింగపూర్ది. ఒక టెర్మినల్ నుంచి ఇంకో టెర్మినల్కి వెళ్ళాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక బస్సు ట్రైన్ ఎక్కాల్సిందే అంత దూరం. అంటే ఒకసారి విజిట్ చేయండి తప్పకుండా, ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే విజిట్ చేయలేదో. ఇది చూసారా జువెల్. సో ఎప్పుడు సింగపూర్కి వచ్చినా ఈ జువెల్లోకి వెళ్ళండి, చాలా బాగుంటుంది, ఫేమస్ అన్నమాట. సో ఇట్లా వచ్చిద్ది అన్నమాట మా ముగ్గురిది. సో అది ఇక్కడ పడుతుంది చూడండి స్క్రీన్ మీద. ఈ ట్రైన్లో నుంచి కూడా ఈ వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది మనకి. సింగపూర్ నేషనల్ గ్యాలరీ అంటండి ఇది. On the right side, this is the Padang Field. What is that one? This Padang Field, National Day, they will have the parade here. Okay. Yeah. So this whole thing will be blocked, and then they will have all the parade here. Okay. There are 3 buildings with like ship on top of it. What is it called? Marina Bay Sands. Marina Bay Hotel. Hotel. ఈ రాఫ్లర్ సిటీ అనేది 72 ఫ్లోర్స్ అంటండి బిల్డింగ్. ఓ పై వరకు ఉంది. ఓ టూ బిగ్. సో ఇందాక షాపింగ్ సెంటర్లో ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉండిద్దంటండి ఆయన చెప్పారు. ఇట్లా చేతుల్లో 5 గోడలు ఉండి నీళ్లు పడతా ఉంటాయంట. దాని అర్థము సింగపూర్కి ధనమంతా వస్తుంది అన్నట్టు అంట దాని అర్థము. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ప్లేసెస్ గురించి చెప్తున్నారు. See this duck tour bus? Yeah. Okay, this duck tour bus, it come on land and come on the sea. Okay. So you go one round, they come to the. It actually came up from the sea. Okay, they can go in the sea and on the road. Yeah, correct. So they will go one round to the Malayan Park there. Yeah. And then come up to the sea and then bring you to one round around this area. Okay. Just to take a look and give you a briefing of the place. సో మీరు ఎవరైనా వస్తే మాత్రం ఈయనది ఎక్కడానికి ట్రై చేయండి. ఈయన టాక్సీ చాలా బాగా చెప్తున్నారు అన్ని. సో వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name, Michael. This one, Lin. Yeah, that's my family name. Yeah, Lin family Kok Chu, name. yeah. Michael is your name. Okay, Yeah. good. No, I'm telling that you're explaining so good. So next time when you call taxi, ask for Michael. Yeah. Oh, roof, whole roof. Whole roof is సింగపూర్ స్టేడియం ఉందండి అక్కడ. మొత్తం రూఫ్ మొత్తం పోయి మళ్ళీ క్లోజ్ అవ్వగలదంట. All these are houses. Yeah, it's private houses. ఎంత వీడియోలో ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. ఇదంతా పచ్చని ధనమే అండి. ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ద క్లీనెస్ట్ కంట్రీ అండి. సో ఉన్న దేశాలన్నిట్లో ఓకే సింగపూర్ అనేది క్లీనింగ్ దాంట్లో ఒకటి అన్నమాట. మంచి క్లీన్ ఉన్న సిటీ అన్నమాట. చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ చూసిన చెట్లు. ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుందంట ఇదంతా నీట్గా క్లీన్గా ఉంచడానికి. ఈ సిటీ మొత్తం పచ్చని పొలాలతో. సో ఇదంతా ఒకరికి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారంట. సో తప్పకుండా నీట్గా పెట్టాలంట, లేదంటే నాట్ గుడ్ అంట. సో యా Sentosa there. Yeah, is Universal Studios good? Yeah, it's good. Many people go to Universal Studio. Yeah. Because if you compare to maybe other places, maybe here is quite close by lah. Okay. Then some people go Japan. Yeah. USA. Yeah, USA is very long distance. Yeah. So you are heading to Terminal 3, yeah? Yes, correct. Okay, this terminal here is Terminal 4. Yeah. This Terminal 4 is basically for budget airlines. Then just beside Terminal 4 is Terminal 2. And right in front all the way where you see that control tower. Yeah. Like a UFO like that. Yeah. Control tower. In front of the control tower is Terminal 1. Okay. So Terminal 3 is on your left side here. Okay, we'll go from there. Terminal 3, yeah. Then you walk across. Yeah. This Jewel shopping mall. Previously, the place is open car park. Okay. They convert the whole open car park to this Jewel. Jewel is very famous. Very famous, yeah. The waterfall is very nice. At night, they have some musical show, a bit laser musical with the waterfall. Yeah. Very nice. చాలా పెద్దదండి ఎయిర్పోర్ట్ అసలు సింగపూర్ది. ఒక టెర్మినల్ నుంచి ఇంకో టెర్మినల్కి వెళ్ళాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక బస్సు ట్రైన్ ఎక్కాల్సిందే అంత దూరం. So you see right in front the green color. Yeah, green color. This is the Jewel. Jewel, okay. There's a shopping mall. Yeah, okay. అదంతా షాపింగ్ మాల్ అండి ఆ బార్ది.
జువెలియా ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాము. మీరైతే సింగపూర్ది నేను చూపించినవన్నీ చూసారని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమన్నా ప్లేసెస్ చూడాలంటే మీరు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా సింగపూర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీకు మంచిగా అన్ని ప్లేసెస్ చూపిస్తాను ఈ వ్లాగ్లో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మీకు తెలుసా విత్ పల్లవి. సో ఇందాకటి వీడియోలో మీరు మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళం, సింగపూర్లో మేము ఆగిపోయాము. సో సింగపూర్లో మేము విజిట్ చేసిన ప్లేసెస్ అన్నీ మీకు చూపించాను. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను మీకు సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం చూపించబోతున్నాను. చాలా 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 బాగుంటుందండి సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్. నేను లాంగ్ ఎగో చూశాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్న ప్రతి టెర్మినల్లో ఏముందో నేను మోస్ట్లీ కవర్ చేయగలనంత మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్. సో నేను మీకు ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం చూపిస్తాను. సో వీడియో ఎండ్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి. సో ఇది ఎయిర్పోర్ట్లో అండి, లోపల టెర్మినల్ 3. సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి. ఏ మాటగా ఆ మాట అండి, సింగపూర్ ఎంత బాగుంది అంటే గ్రీనరీ బాగుందండి. మొత్తం పచ్చనిదనం, ఎక్కడ చూసినా సరే పొల్యూషన్ లేదు. అంటే ఒకసారి విజిట్ చేయండి తప్పకుండా, ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే విజిట్ చేయలేదో. అండ్ అక్కడ చూసారా హలో కిట్టీని పెట్టారు ఇక్కడ టెర్మినల్ 3లో. సో టెక్నికల్లీ నక్షత్రాల ప్రకారం ఇవాళ మా బుడ్డిదాంది ఫస్ట్ బర్త్డే అనమాట. డేట్ అయితే Jan 25th. చూసారు ఇదన్నీ పూలతో చేశారు. ఇక్కడ చూసారా అండి అంత గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అసలు బయటనే కాదు, వీళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా మంచి గ్రీనరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మేము టెర్మినల్ 3లో ఉన్నాము. సో 3లో అయితే కిట్టి ఉంది. నెక్స్ట్ టెర్మినల్స్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. వీడియో ఎండ్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి. ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. చూడండి ఇక్కడ చాలా కొట్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కానీ ఫుడ్ వీళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఏమొచ్చిద్దో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఫుడ్ లేదా గ్రీనరీ సింగపూర్లో. అండ్ ఇట్లా బొమ్మలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇటు చూడండి బొమ్మలు, ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో, భలే ఉంది కదా. ఇది చూడండి ఊగుతుంది, యూనికార్న్ బొమ్మ మీద హలో కిట్టి. సో అది పూలతో చేశారన్నమాట. చూడండి పూలు బాగా చేసేది. చూడండి ఇక్కడ కూడా చెట్లు ఉన్నాయి, చివరికి కూర్చోడానికి చక్కగా బెంచ్ ఉంది. ఇది కూడా మనకి టెర్మినల్ 3లోనే ఉందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చైనా వాళ్ళకి ఈ డ్రాగన్స్ వేసుకుని డ్యాన్సెస్ వేస్తారండి. అదిగోండి డ్రాగన్ బొమ్మలు, వీళ్ళకి అది ఫేమస్ అన్నమాట. చూడండి బొమ్మలు. ఇది చూసారా జువెల్. సో ఎప్పుడు సింగపూర్కి వచ్చినా ఈ జువెల్లోకి వెళ్ళండి, చాలా బాగుంటుంది, ఫేమస్ అన్నమాట. మనకి బటర్ఫ్లై గార్డెన్, వాటర్ ఫాల్, ఇంకా బోల్డ్ అని ఉంటాయి అక్కడ జువెల్లో. సో తప్పకుండా మిస్ మాత్రం అవ్వమాకండి. మా క్యాబ్ డ్రైవర్ కూడా అదే చెప్పాడు, జువెల్లోకి తప్పకుండా వెళ్ళండి అని. మాకు ఇక్కడ ఇట్లా నడిచేది ఉందన్నమాట. అది చూడండి ట్రైన్, ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రైన్. నడిచే వాళ్ళు నడవచ్చు, లేదా నడిచే ఎస్కలేటర్ ఉంది, దాని మీద నుంచోవచ్చు. సో జువెల్కి వచ్చామండి మనం, టెర్మినల్ 2. సో ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ చాలా ఫేమస్ అంట. చూసారా మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది, వాసనలు అయితే ఇక్కడ దాకా వస్తున్నాయి, ఆ బీచ్ వాసనలు. వాటర్ స్మెల్ భలే ఉందండి. సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే మాత్రం ఈ జువెల్, ఈ ప్లేస్ మాత్రం విజిట్ చేయండి, ఎంత బాగుందో తెలుసా. ఈ పైన చూసారా, దీని మీద జనాలు నడుస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది, కాంతీన్ బోర్నియో ఫుడ్ అంట. మీకు వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు కానండి, ఇక్కడ ఈ గ్రీనరీ చూస్తుంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ స్మెల్ ఎంత బాగుందో తెలుసా. వర్ణాతీతం అయితే కాదు, ఇదంతా మనకి ఎయిర్పోర్ట్ లోపలే అండి. ఎవ్రీథింగ్, కింద జనాలు, ఇక్కడ ట్రైన్స్. ఇది ఎయిర్పోర్ట్ ట్రైన్ అన్నమాట. ఇది వాటర్ ఫాల్, ట్రూ బ్యూటీ అండి, ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఇదైతే. జువెల్ అసలు చెట్లు, ఆ గ్రీనరీ చూడండి.
అది పెద్ద వాటర్ ఫాల్, ఎంత బాగుందో కదా గ్రీనరీ అది. సో తప్పకుండా విజిట్ చేయండి మీరు మీ ఫ్యామిలీతో కనుక షాంఘై ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే మాత్రం సింగపూర్లో. ఇవంతా చూడండి ఓపెన్ ఎయిర్ రెస్టారెంట్స్. సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్లోనే చాలా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చండి. కాకపోతే ఇక్కడ కొన్నిటికి టికెటింగ్ ఉందన్నమాట. సో టికెట్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు టికెట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. యాపిల్ స్టోర్ చూసారా అండి, 2 floors ఉంది ఐఫోన్ స్టోర్ ఎయిర్పోర్ట్లో. ఇప్పుడు జివెల్ ఈ వాటర్ ఫాల్ మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి చూడబోతున్నాం అనమాట. కానీ ఏముందండి చూస్తుంటే మాత్రం ఈ వాటర్ ఫాల్ ఆ చెట్లు మధ్యలో ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారో కానీ వాళ్ళకి చేతులకి దండం పెట్టచ్చు. నీట్గా ఉందండి, ఒక్క చెట్టు దగ్గర కూడా దుమ్ము లేదు. ఒక్క చెట్టు అంటే ఒక్క చెట్టు దగ్గర కూడా లేదు చూడండి. సో ఇది వాటర్ ఫాల్ వ్యూ అనమాట అండి మనకి జివెల్ చాంగి ఎయిర్పోర్ట్లో. ఇందాక పైనుంచి చూసారు కదా, ఇప్పుడు కింద నుంచి. సో అక్కడక్కడ కూడా మధ్యలో ఇలా మెట్ల దగ్గర కూడా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి. ఇలా డిఫరెంట్ వ్యూస్ నుంచి చూస్తున్నారు కొంతమంది అక్కడ నుంచి. ఇక్కడ చూడండి చెట్లు ఉన్నాయి, భలే ఉన్నాయి కదా ఆకులు. చూడండి ఎంతమంది టూరిస్టులు ఉన్నారో ఇక్కడ దీని దగ్గర ఫొటోస్ దిగుతున్నారు చాలామంది, వీడియోస్. ఈ పూల మొక్కలు, ఆ శబ్దం కూడా చాలా బాగా వినిపిస్తుందండి మంచినీళ్ళది. ఇక్కడ ఇట్లా ఆర్చ్ లాగా పెట్టారండి, అందరు ఫొటోస్ దిగొచ్చు అని. చూసారా అన్ని పూలు. సో ఇక్కడ ఇట్లా ఆర్చ్ లాగా పెట్టారండి అందరు ఫొటోస్ దిగడానికి. ఎయిర్పోర్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి, అక్కడక్కడ డిఫరెంట్ బొమ్మలు ఇట్లా పెట్టారు. ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఫాల్ చూసాం కదండి, ఇది వరల్డ్స్ టాలెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అంట ఇప్పుడు మనం చూసింది. ఇక్కడ చూసారండి ఒక రెస్టారెంట్ బయట మనిషిని భలే పెట్టి ఫీస్ట్ టు ప్రాస్పరస్ న్యూ ఇయర్ విత్ పుటీన్ అంట. రెస్టారెంట్ పేరు పుటీన్ అనమాట. అసలు ఎయిర్పోర్ట్లో ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ. నేను ఇంకోటి గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ సింగపూర్లో ఇలా ఆరెంజ్ చెట్లుకి ఫ్లై టు 2025 స్టార్లకు అని ఏమో ఇట్లా ఎర్ర కార్డ్స్ మీద ఏదో ఒకటి పెట్టి ఉంటున్నాయండి ఇక్కడ చెట్ల మీద. మేబీ దానికైనా ప్రత్యేకత ఉందేమో. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా నెట్టులతో డిజైన్ లాగా కట్టారు. జివెల్ ఇదే బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇంకా పైన అక్కడ వాటర్ ఫాల్ చూసాం కదా ఇందాక కిందకు వచ్చేటట్టు. సో అది అక్కడ నుంచి ఇట్లా డిస్ప్లే వస్తుందన్నమాట. సో పిల్లలందరూ ఇట్లా చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక బొకే షాప్ ఉందండి చిన్నది, ఎయిర్పోర్ట్లో భలే ఉంది కదా క్యూట్గా. కానీ చూసారా ఫుడ్ రెస్టారెంట్సే ఇక్కడ కూడా మొత్తం. ఇది చూడండి సంక్రాంతి అంటే రెస్టారెంట్ పేరు, చీరలు పెట్టారు. మాకు ఆస్ట్రేలియా సంక్రాంతి రెస్టారెంట్లో మొత్తం గాజులు ఉంటాయి, ఇక్కడేమో చీరలు. సో ఇట్లా ఒక స్క్రీన్ ఉండిద్ది అనమాట. మనం సెలెక్ట్ సీన్ అని నొక్కాలి, నొక్కి మనకి ఎట్లా కావాలో చూసుకోవాలి. మేము వింగ్స్ అని నొక్కాము. నెక్స్ట్ గెట్ యువర్ ట్రస్టీ ఫోన్ ఆర్ కెమెరా రెడీ. ఓకే, సో మనం ఇందులోకి చూడాలన్నమాట. ఇక్కడే వస్తుంది. సో ఈయన వింగ్స్, ఇదిగోండి వింగ్స్ వచ్చాయి ఇట్లా. మేము అక్కడ వింగ్స్ అని ప్రెస్ చేస్తే టేక్ ఏ పోర్ట్రేట్, ఫోటో నొక్కుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్. సో మేము అక్కడ కెమెరాలో చూస్తున్నాం. సో ఫోటో దిగాము, అలానే కావాలంటే ఎస్ అని నొక్కాము. థ్యాంక్స్ బ్రో. సో వాళ్ళు ఇమేజ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్లా వచ్చిద్ది అనమాట మా ముగ్గురిది. సో అది ఇక్కడ పడుతుంది చూడండి స్క్రీన్ మీద. సో ఇట్లా వచ్చిద్ది అనమాట ఫోటో స్క్రీన్ మీద. చూద్దాం. ఇదిగోండి మా ముగ్గురు ఇమేజ్ ఇట్లా వచ్చింది. బాగా వచ్చింది కదా. మా బుడ్డిది, మా ఆయన, నేను. సో మీరు కూడా సింగపూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా ట్రై చేయండి. ఇది టర్మినల్ 2 అండి. మొత్తం ఇక్కడ ఒక డోర్ ఉంటుందండి వాటర్ ఫాల్ లాగా, మొత్తం ఎల్ఈడి లైట్స్తో పెడతారు. సో అది చూద్దాం. చూడండి ఇంక ఇదంతా ఆటోమేటిక్ ఇమిగ్రేషన్ లైన్ అనమాట. ఇంకా లోపలికి వెళ్తే డ్యూటీ ఫ్రీ, మొత్తం ఇమిగ్రేషన్. అది ఇందాక మీకు ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అని చెప్పాను కదా,
వాటర్ ఫాల్ది. టెర్మినల్ T2లో ఉండిద్ది అనమాట. ఇక్కడ బ్యాగ్ డ్రాప్స్ దగ్గర మేము దీనికోసం మొత్తం ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాము. చూడండి, డోర్ దగ్గర ఇట్లా LEDస్తో వాటర్ ఫాల్ లాగా పెట్టారు. సో ఇది మనకి LED స్క్రీన్స్తో చేశారనమాట వాటర్ ఫాల్ డోర్. సో ఇదంతా మనకి LED స్క్రీన్స్తో చేశారనమాట వాటర్ ఫాల్ డోర్. సో టెర్మినల్ T2కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వమాకండి. చూడండి, ఆల్ ద వే టు అప్. ఇదంతా సౌండ్స్ కూడా అలానే వస్తున్నాయి. చూడండి, అచ్చు నిజం రాళ్ళు నిజం వాటర్ ఫాల్ అని ఉంది, కానీ అది LED స్క్రీన్స్ అనమాట. టెర్మినల్ T2 బ్యాగేజ్ డ్రాప్ దగ్గర ఉందన్నమాట. సో ఈ బ్యాగేజ్ డ్రాప్ దగ్గర ఇక్కడ ఇంకో బొమ్మ పెట్టారు చూడండి, తిరిగేది పామ్ పూరిని అంట. చూడండి ఎంత క్యూట్ ఉందో. ఇక్కడ ఏదో వీడియో తీస్తున్నారు, టీవీ ఛానల్లో అనుకుంటా. అదే మనం ఇందాక చూసిన అల్లంత దూరంలో ఉన్నది వాటర్ ఫాల్ డోర్. ఇదే టెర్మినల్ T2లో ఇంకోటి ఉందండి, మై మెలోడీ అని పెట్టారు. హలో కిట్టి పింక్ది. ఇదంతా టెర్మినల్ 2నే అనమాట. మేము ఇప్పుడు ట్రైన్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం అనమాట, స్కై ట్రైన్ T3 టెర్మినల్కి వెళ్తానికి. చూసారా ఇక్కడ బోల్డ్ అన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈసారి ఇక్కడ న్యూ ఇయర్ రాబోతుందంట, చైనీస్ న్యూ ఇయర్ బాగా చేస్తారంట. సో వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరాన్ని ఒక దానికి గుర్తింపుగా చేస్తారు. సో ఈసారి న్యూ ఇయర్కి పాము అంట. సో నెక్స్ట్ ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, స్కై ట్రైన్ టు T3. సో ట్రైన్ వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్ నుంచి ఇంకో టెర్మినల్కి వెళ్ళడానికి ట్రైన్లో ఎక్కాలి. సో ఇంకా 2 minutesలో ఉందని అన్నారు, ఎక్కేద్దాం. సో ఇక్కడ మేము ట్రైన్ ఎక్కాము టెర్మినల్ T3కి ఎక్కడానికి. చూడండి, ఈ ట్రైన్లో నుంచి కూడా ఈ వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఇది ట్రైన్లో నుంచి వ్యూ అనమాట. సో ట్రైన్ కూడా ఎక్కచ్చు చూడాలనుకుంటే. సో ఇదంతా T3 టెర్మినల్ లోపల అనమాట. చూడండి, ఇదంతా కార్పెట్ ఉంది ఫ్లోర్ మీద. మనం ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై గార్డెన్కి వెళ్తున్నాం. అదిగోండి బటర్ఫ్లై గార్డెన్ పైకి. సో మనం బటర్ఫ్లై గార్డెన్ చూస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ తీసుకెళ్ళొద్దు, ఓన్లీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అని అన్నారు. సో ఇది బటర్ఫ్లై గార్డెన్ అన్నమాట. చూడండి, బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ చాలా. ఇందులో కూడా ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది. సో మేము ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై గార్డెన్లో ఉన్నాం అన్నమాట. చూడండి, సే హాయ్. చూడండి ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. చిన్ని గార్డెన్, బట్ అయితే వర్తిద్దండి. చాలా బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో వీటి మీద. ఇదంతా గార్డెన్ అన్నమాట. చరణ్ ఇటు చూడు. సో చూడండి, ఇక్కడ పూలు బటర్ఫ్లై షేప్స్లో పెట్టారు, వాటి మీద మళ్ళీ బటర్ఫ్లైస్ వచ్చాయి. బాగుంది కదా బటర్ఫ్లై గార్డెన్. ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇంకా బోల్డ్ అండ్ ఉండేవి, మరి ఏమయ్యాయి ఇప్పుడు బటర్ఫ్లైస్. ఇది చూడండి, ఇదేదో పూలతో పెట్టారు ఎయిర్పోర్ట్లో, లైట్లు. టెర్మినల్ T3లో ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో బాచా కాఫీ అని ఉందండి, చాలా పెద్ద స్టోరు, కాఫీ స్టోరు. టెర్మినల్ 3లో చాలామంది తీసుకెళ్తున్నారు. మేబీ కాఫీ బాగుంటుందేమో మనకు తెలీదు. అన్ని డబ్బాల్లో పెట్టి అమ్ముతున్నారు. ఇదిగోండి కాఫీ షాప్. ఇదంతా ఇక్కడ కాఫీ స్మెల్ వస్తుంది. ఇక్కడ కాఫీ కప్పులు అమ్ముతున్నారు చూడండి. కాఫీ కప్పులు, కాఫీ మంచి వాసన వస్తుందండి లోపల కాఫీ గుమగుమలో. ఈసారి మీరు సింగపూర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా కాఫీ అయితే ట్రై చేయండి, ఇక్కడ బాగుంటుంది. ఇదంతా కాఫీ స్టోరే అన్నమాట. చూడండి, 1910 నుంచి ఉందంటండి ఇది, 1910 నుంచి. మంచి కాఫీ వాసన వస్తుంది లోపల.
అది మేము ఎక్కే ఫ్లైట్ అనమాట ఇప్పుడు. సో ఇదంతా మేము వెయిట్ చేస్తున్న లాంజ్ ఏరియా అనమాట. అట్లా సో హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాము. సో సింగపూర్ ఫ్లైట్ ఫైనల్లీ ఎక్కామన్నమాట మేము. మా అమ్మాయి అందరికీ హాయిలు చెప్తుంది వచ్చిన వాళ్ళందరికీ.